बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के नवे सियासी जमात मख तरागे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन दाबा द खैबर पख्तूनख्वा के द PTI वोट सहद पुरे मातई यो खबर खुदा दा चिदा द PTI ना कसान लाड़ल दावी उम्मीदवारान दगे पार्टी तराड़ल शल दी को पिंजिश दी सुमरा हम दी अवी पार्टी प्रे खुदा और दावा दादा खटक से दावी ची मा सरबा नूर हम कसान योजे कीगी लक्सा तोड़ान दे यो बयान मखे तरागे और आगा बयान मखे तरागे द पखवानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म आज़म खान साहब उस आगा बयान हकीकत से दे सनदे अगो वफाकी लेवल बांधे दे खुदागे असरात प खैबर पख्तूनख्वा के ब्या कम हदप रातलीशी यो सवाल खुदा हम दे चे आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सिर्फ द PTI नुकसान द परा जोड़ शवे दे के बाद सिर्फ और सिर्फ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम उम्मीदवारान दी अवी बजी या दे के नूर पाटो द पारा हम स्पेस शता जमीयत उलमा इस्लाम अवामी नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून दा सलोरवाड़ा पाटे आया द PTI पार्लियामेंटेरियन ना खौफजदा दी या अगू तस मसला निश्ता चदा पार्टी रामला मुंतखो सनवई दा बस सिर्फ और सिर्फ PTI चे कम ओरिजिनल पार्टी दा अगे तबा नुकसान रसई PTI पार्लियामेंटेरियन माजी तक मुंगा उगुरु नो देना अवल हम बलाशी पार्टी जोड़ी शिवी दी मुस्लिम लीग काफ जोड़ शवे मुस्लिम लीग नून द नवाज शरीफ से पार्टी खत्म द पारा आगा पार्टी ने चरता वाला दा ब्या आगे न पस मुंगा उगुरु नो पाकिस्तान चिकम पीपल्स पार्टी दा है कि दन्ना पार्लियामेंटेरियन जोड़ा शवा आगे मुस्तकबिल चरतलाड़ पीपल्स पार्टी शेर पाओ खबरा कोरा पोरे पातेशवा और उस योज है कि हम दा अवी MNA MPA निश्त दे दा सूरत हाल दे पाटो हम पाते शेवे दे PTI पार्लियामेंटेरियन सुमरा दे मुस्तकबिल दे चरता दा वलाड़ा दा और दरे सूरत हाल से दे पदे अरसबा खबरा कऊ मुंगसरा दे वक्त के टेलीफोन दलाड़े द शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीना बलोची मौजूद रहा मैडम डरा शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राक मैडम दारा तो हुआ है चिकम दा नवे पार्टी मखे तरागले दा पार्टी आया सिर्फ PTI काउंटर कोल दा पारा दा या दे नूरो जमातों तुम से खतरा की दीशी मुंगा योजल ब्या कोशिश को चे मैडम सर राब्ता को मुंगा राब्ता अगुई सरा मुनकतेशवा कम चे सूरत हाल ले पा खैबर पख्तूनख्वा के दगा सियासी सरगर्मियान चे के दे वक्त के रवानी दी खैबर पख्तूनख्वा और ब्या कमुंगा खबर को द स्पेसिफिकली पेशावर वैली बोले चे खटक साहब नौखार सा अगुई ताल्लुक थे और अगुई ब्या नूर ज़िल्लो तहम गुरी चे अल तक सूरत हाल से दे महमूद खान साहब जारी खबर दा अगा हम पदे काफिला के अगुई सरा शामिल दे स्वातना मोहिबुल्ला साहब अगुई सरा रामजद साहब आई सरा मौजूद दे दा खलक चकम दे वक्त के PTI की दी सूरत हाल से दे और दा ब्या सुमरा असर लरी कमुंगा दे पॉलिटिकल कंपेन तगुरु द खैबर पख्तूनख्वा सियासी चकम दे वक्त के सूरत हाल दे अगे के दनना खैबर पख्तूनख्वा के दनना देना मख के हम बलाशी पार्टी जोड़ शिवी दी जमीयत उलमा इस्लाम तकसीमोल द पारा जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी हम मख तरागे जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप हम मख तरागे चरता वालाड़ी दी आगा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जोड़ोलो वाला सुमरा देना पुरुमिदा दी चिदा पार्टी बस सर्वाइव कई और न सिर्फ सर्वाइव कई अगबा द PTI तोड़ हम भी और PTI बखल को नहीं रशी PTI पार्लियामेंटेरियन मख तराशी PTI पार्लियामेंटेरियन हवाले सर दा खबर हम दा चिदा चाप मनुम जोड़ा शे वा PTI अगा उस हमश्ता आई के तकसीम निश्तरे नो ब्या सिंगा नजरियाती पनुम बांधे नो वर्कर बेले दीशी हो दे वक्त के मुंगा उगुरु मुख्तलिफ जोनों के सिर्फ मुंगा कोहाट टेस्ट केस वालू अलता चकम द मेयर इलेक्शनो अलता PTI के दन्ना यो स्प्लिट मखे तरागे दागू चकम खपल उम्मीदवार हो दाए मुकाबला की आज़ाद उम्मीदवार दागू यो खपा मेंबर शफीजान उदरे द और दा आगे द PTI उम्मीदवार वोट और ब्या आगे सर द शफीजान वोट दा द्वाना ची योजेशी अलता असल के मेयर द JUI दे नो द JUI द मेयर वोट तकरीबन से 34,000 जोड़े द और दा द्वाना मेंबरान कम जो PTI टिकट होल्डर हो और बल द PTI वर्कर जो द्वानो कलेक्टिवली 40,000 वोट अगस्ते हो तकरीबन से 16,000 वोट द PTI बैट नखता प्रेवते हो और से 24,000 वोट अल तक शफीजान अगस्ते हो नो द PTI वोट चे तकसीम शो फ़ायदा अलता JUI तो रसेदा दगा द JUI सूरत हाल वा आया कोहाट वाला बाकी ज़िलों के वह हम भी या सिर्फ अक्वा ज़िला के दन्ना दा मसला वा और बल जै दा मसला नशीरात ले पदेर सबा खबर को खुदे वक्त के प्रोग्राम की औरशन दमाग लो मशरक TV सराव से
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوله د پیښور کې نوې چې کومه پارټي جوړه شوه د حوالې سره او د وخت کې مونږ ټلیفون ته لارې ډاکټر زرمینا بلوچ موجوده ده. میډم ډېره شکریہ. میډم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین صرف پی ټی آئی د پاره جوړه شوې ده یا تاسو ګڼئ چې دا به جے یو آئی اے این پی پیپلز پارټي او پی ایم ایل این د پاره به هم یو تھریټ حیثیت اختیار کی؟ السلام علیکم جی مهرباني پروګرام کې انوایټ کولو. دا د پاکستان هیستوري چې موږ وګورو دا څه نوې خبره نه ده چې غټه پارټي نه ورکوټي فیکشنز جوړېږي څه جوړېږي. دا کې پی کې چې جوړېږي لګیا دا خټک صاحب خپل د ډېر غټ خپل انفلوئنس یوز کولو کوشش کوي. دا خو بخیر وخت ښیي چې دوی څومره سپورټرز د پی ټی آئی راکاږي او څومره نور راکاږي. خو ما زما خپل انالیسس دا دی چې دا تھریټ کوي نو دا به صرف د پی ټی آئی خپل اوریجنل پی ټی آئی سپورټرز چې کم دی نو هغې کې ډنټ پی ټی آئی کې اچولو لپاره به زیات غټي. باقي پارټیز لپاره ما ته نه لګي چې دا به ولې چې already existence خو و د پی ټی آئی که نه جی جی نو هغه کمپټیشن خو already و هغې کمپټیشن کې به دا پی ټی آئی ته که ډنټ ورکو ولې چې پی ټی آئی دوه غټ هغه چې چیف منسټر دې سره چې کم پاتې وو هغې دواړه دې جوین کړی دی. جی جی نو که داسې ډنټ کاز کوي دا سه ریزن جوړېږي څه د مسلې نو ما خیال دی دا به اوریجنل خپل پارټي لپاره. او میډم څه به ګڼئ آیا پی ټی آئی پارلیمنټیرین صرف د پی ټی آئی خلکو دپاره ده یا تاسو ته لګي چې د جمعیت کې هم کم خلک خفه دي ام راتلی شي پیپلز پارټۍ کې چې کم خفه خلک دي یا اے این پی کې دننه خفه خلک دي اب هم دغې پارټۍ طرف ته بیا رجوع کوي؟ او چې دا خو اوس د دې سلو ګریجوال پرفارمنس ته به پته لګي خو داسې ښکاري چې فی الحال چې کوم ډېر خلکو جوین کړه لکه ډېر غټو نامو نو اول خو به دا د پی ټی آئی سپورټرز راکاږي چې هغې سکسسفولي راکړل نو بیا هغه خفګان والا دا خو موږ اول هم کتلي دي خو اوس موږ ته نه ده پته دی لکه چې شیرپاو صاحب خپل پیپلز پارټي کې د هغې ډېر ښه اوس چیف منسټر پاتې و د هغې ډېر ښه امپیکټ خو د خپله پارټي بیا دومره ونه چلېده. اوس ګورو چې دی به چلولی شي یا نه اوس مخکې به د دې پرفارمنس نه پته لګي خو دا ده چې ووټرز به راکاږي خپل که لیمټ د هغې زیات نو خو بیا هم ډنټ به واچي. زما همدغه سوال میډم ته ذکر کوم که پیپلز پارټي تقسیم شوه آی کې پیپلز پارټي پارلیمنټیرین راله پیپلز پارټي شیرپاو راله او په وقتي توګه باندې څه نقصان یې مرسته خو بعد کې دواړه پارټۍ غیب شوې شیرپاو صاحب پارټي هم پارلیمان کې ځای نشته بیا مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون ختم کړه کاف یې جوړه کړه ګورنمنټ یې موکه 2002 نه 2007 پورې خو بیا هغوی غیب شو او اوس دغه شپږ اووه ایم پی اے پورې پاتې شو هغه هم د ځل تقسیمه شوې ده. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق صاحب د نوخار نه هغوی هم ځان له پارټي جوړه کړه هم اوس چرته نه ښکاري لګیا چا چرته لاړه دغه پولیټیکل پارټۍ چې کوم یو مین پارټۍ نه بیل وینګ جوړ کړي هم د هغې په نوم باندې پایې په ریپلیکا باندې ماضي کې څه ښه ریکارډ نه دی پاتې شوی دا پارټي به څومره سروایو کی؟ او جی ما تاسو ټول اول دا وویل چې دا موږ په پولیټیکل هیسټري کې داسې ډېر شوي دي په تاریخ کې خو د هغې بیا سکسس ریټ ډېر لو دی جی اور دلته اوس پنجاب کې دی خپل پی ټی آئی والا خپل انفلوئنس پارټي شروع کړه استحکام پاکستان پارټي او جی نو اوس هغې خپل خلک اټریکټ کړو دلته نو اپیرنټلی خو داسې لګي چې که دې پی ټی آئی سپورټرز خو دا بل طرف ته که موږ د پی ټی آئی سوشل میډیا ډرایو وګورو نو هغه د دې ډېر اګینسټ دی دا پارټیانې چې د وې جوړېږي لګیا دی نو کیدای شي چې د هغې دا ډرایو هم او کیدای شي چې د خلکو دوی باندې ټرسټ ډیولپ نه هم شي د دې هم ډېر چانسز دي خو دا خو ما تاسو ویل پرفارمنس یې به پته لګي خو فی الحال خټک صاحب خپل ډېر تعلقات او خپل هغه یوز کړه لږ تعلقات خو به زه نه ویم خپل انفلوئنس یوز کړو او خپل ولې چې هغې خو ډېر کار کړی دی دلته کې پې کې ډېر موده. میډم تاسو به اکثر لا موږ ته پروګرام کې ذکر کوو چې پی ټی آئی اصل کې یو شخص پارټي ده او ټول ارڅ د هغه یو کس نه تاویږي د هغه ووټر هم هغه سره دی چې هغه چاله امیدوار له ټیکټ ورکړي ووټر هغه سره ولاړ دی. خټک صاحب په شخصیاتو باندې خو انفلوئنس شته په ووټر باندې انفلوئنس شته او که نه خلک دا هم وایي چې دا به څومره یو غټ ټیسټ وي چې څه ټایم کب پی ټی آئی خان صاحب رانه الیکشن کې ودرېدو نه درېدو موږ ته خو نه پته مخکې فیوچر کې د هغې د پارټي خو فی الحال خو ډېر فریکشن دي
نو بیا خو د دې ما نه دی خیال چې د هغه نامې مخامخ به د دې نامې هغه زور وي، خو دومره به وي چې د دې به خپل هم فالوورز ډېر موده ډېر مطلب یو ډیکیډ نه زیات سټرګل دی د دې، نو خپل خلک به وي، خپل سپورټرز به وي، خپل د علاقې هغه به وي، نو هغه به دې راکاږي هغه ووټرز. لکه تاسو وایئ که پی ټی آی اوریجنل پی ټی آی په الیکشن کې وا نو بیا به پی ټی آی پارلیمنټیرین دپاره څه آسان کار نه وي. او جی او که هغه نم بیا هم تیله آسان نه دی، ځکه چې پی ټی آی سپورټرز چې کوم دي مونږ به دا الیکشنز کې به پته لګي چې د هغوی څه سوچ دی، ولې چې د هغوی خو خان صاحب سره زیات اټیچمنټ دی، د هغوی انفلوئنس دی، د هغوی د پرسنالټي ووټ او دا ټول. صحیح. او میډم یو ایمیج یو نوم هم ډیر زیات میټر کوي. کم چې څنګه دا پارټي شروع شوه د ګل پرس پیښور کې تقریبو تاسو به هم کتلی وي چې هر یو ځای کې عمدغه هوا وه، عمدغه خبرې کې دی، ګنګوسۍ کې دی چې دا خلک پریشرایز کړي شوي دي، گرفتار کړي شو او دلته راوستل او کینول. دا یو بیانیه جوړه شوې ده پی ټی آی پارلیمنټیرین خلاف چې څوک هم دی کې په خوشحاله نه دي شامل شوي، دا پریشرایز شوي دي چې دومره غټه بیانیه جوړه شي، هغې نه پس عوام سپورټ به آیا هغې ته دونه په اسانۍ میلاو شي؟ جی دا خو وګورئ، دا خو ستاسو ته موږ ته ډېرې خبرې واضح دي چې دا اوس پارټي جوړه شوې ده، د چا په وینا جوړه شوې ده، په انفلوئنس کې جوړه شوې ده، خو دا ده چې د دې انفلوئنس د چې کوم فیکشنز جوړېږي دا داسې ښکاري چې دوی به علاقایي انفلوئنس وي زیاتر، د پنجاب والا طرف نه به د پنجاب د پارټي وي او د دلته به د دې پارټي وي. داسې ښکاري زموږ انالیسس دا دی چې دا به لکه پوره ملک کې د دې دا انفلوئنس جوړېدل او د هغې اثر راتلل ټول ملک باندې مشکله ده. که ډېر اثر هم دي څه حد پورې څه ووټ راکاږل یا څه یو سیټې واغشتو، دوی واغشته، هغه به خپل ریجنلي خپل علاقایي دی. او چې موږ دا خبره کوو میډم دې نه مخکې هم ډېرې ګیلې وې چې نوخار باندې خټک صاحب قبضه ده، په خپله وزیر دفاع دی، زوم ایم این ای دی، روندار ایم این ای ده، خورزه ایم این ای ده، زوی تحصیل چیرمین دی، رور ایم پی ای دی، منسټر دی، زوی ایم پی ای دی. دغسې بیا بل خواته چې کوم محمود خان صاحب دی په خپله هلته نه ایم پی او رور تحصیل چیرمین و. ګڼی چې دا کسان که دا پارټي پرېږدي نو پی ټی آی کې درنه کم چې خلک خفه وو په دوی باندې چې هر څه به هم دوی کول، هغوی ته یو موقع میلاو شوه؟ دی ټولو ته خو جي الریډي اوله موقع میلاو ده. یو پی ټي آی کې یو خبره د دې د ټولو چې کوم اورېدو کې راغلی وکیله به دا و چې د دې ټولو به د عمران خان به په دې باندې کانفیډنس خپل د خلکو باندې ډېر کم و. جی نو اوس کیدی شي چې د دې پارټي جوړه شي، د دې خپل لیډر سره کانفیډنس زیات هغه شي، دی نور لیډرز هم راکاږي، خو دا که تاسو د پی ټي آی باندې اثر فوکس کوئ کتل غواړئ نو هغې نه دومره واړه واړه فیکشنز جوړ شي چې پی ټي آی نه ډېر خلک اوس تاسو ته پته ده چې عمران خان سره یو شان به مسکوری شي پاتې دی او د هغې به څومره انفلوئنس وي. نو نقصان میډم خیبر پختونخوا کې علی امین گنڈاپور صاحب اوس هم ورسره دی، عاطف خان صاحب دی، تیمور جګړه، کامران بنگش. لکه خیبر پختونخوا کې چې کم 13 اسمبلی وا 95 ایم پی ایز کې ابل رس پروګرام کې صرف 22 ایم پی ایز وو. جی نو ریسٹ آف تقریباً 70-72 ایم پی ایز لال تشتا. جی نو هغه دا د دې چې فی الحال څه ښکاري کوم طریقې سره رو دا ماتېږي، که دا دي نه کم خلک لاړه دا د دې هم د پارټي نقصان دی، که نور ترې لاړه زیات نقصان وي، خو پی ټي آی ته خو نقصان میلاو دی، د پی ټي آی انفلوئنس ختم شو او د هغې غټ غټ لیډرز چې کوم غټې نامې وې هغه تاسو ته هم ښکاري موږ ته هم ښکاري چې هغې ټولو پرېښو، یا شوق سره پرېښو یا یې غوښته او یا زبردستي چې څنګه هم ده، خو پارټي یې پرېښوده. جی ډیره ډیره شکریہ ډاکټر زرمینا بلوچ بی څنګه یې ذکر وکړو چې دا خلک د پی ټی آی فیس وو. ټیک ته خلک وایي چې ووټ خو د عمران خان دی، د دوی نه دی، خو دا خو د پی ټی آی فیس دی او پی ټی آی فیس پاتې شوی دی. اوس که هغه فیس پی ټی آی نه لرې شو نو نوی فیس جوړولو کې به وخت لګي. تیمور جګړه که هغه ایز ا پی ټی آی فیس مخې ته راځي، عاطف خان صاحب، شارام ترکی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب، کامران بنگش صاحب، دا کسان که مخې ته راځي او د پی ټی آی فیس جوړیږي نو خټک صاحب هلته څه ګیپ نه دی پرېښی. هغه تقریبا دغه 10 کاله د پی ټی آی مخې ته ولاړ او 11 سال ای پی ټی آی سره تیر شوي وو. اسد کیسر صاحب اوسه پورې هم خاموشه دی. بهرحال شاه فرمان صاحب هم غایب دی، اطلاعات د ای باره کې هم دي چې به هم ډېر زر خپله فیصله کوي، خو فلحال هغوی پی ټی آی سره اوسه پورې ولاړ دي. ډینټ شته پی ټی آی ته، دې کې څه شک نشته.
یو شند ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو اکثر لا مونږ دا ګیله کوو چې کله هم مونږ یو شیز خرڅو هغه ارزان خرڅیږي او چې کله اخلو نو هغه بیا ګران ملاویږي او دا ارڅ ټولو نه زیات ګران که مونږ وګورو نو سرو زرو کې هم دی چې تاسو کله هم صرافه بازار ته لاړ شئ نو مارکیټ کې وایي که خرڅی نو په دې قیمت اخلم او که اخلی نو دې کې به دومره پیسې نورې هم اچی او په دې به دنه اخلم هم یو دکان وي هغې کې دننه یو ریټ وي هغې سره دیوال په دیوال بل دکان ته مونږ لاړ شو هلته ریټ بدل وي بیا د سرو زرو هم دو مختلف ریټونه مخې ته راځي یو ته 11.964 لیکلي یا 999 لیکلي مطلب یو 100 ماسې هغه کم وي 11.664 لیکلي او بل ځای کې وایي دا پخه ماسه ده پخه توله ده کمه توله ده کچه توله ده دې ټولو خبرو کې دننه یو عام کس دومره کنفیوز شي چې هغه په دې پوهېږي نه چې آخر صحیح طریقه څه ده همدې حوالې سره پېښور های کورټ کې یو ریټ دایر شوی دی او دا ریټ دایر کړی دی د پېښور سره تعلق لرونکې سینیر وکیله ده ورسره نور وکیل ملګري هم شامل وي نازش مظفر بیبي هغوی د وخت مونږ سره دي هغوی نه تپوس کوو چې یو خو دا ریټ ضرورت سو او هغې دغه ریټ کې څه جواز پیش کړی دی آیا پوره دنیا کې هم دار څه کیږي یا نه دا انوکھا غونته نظام صرف په خیبر پختونخوا پاکستان کې دی میډم ډېره شکریه لږ هم خبر کې میډم چې ستاسو په هغې کې دننه پلیز څه ده ستاسو بنیاد څه دی دغه ریټ دایر کولو کې یو ځل بیا مونږ کوشش کوو نازش مظفر بیبي سره رابطه وکړو چې دغه کم صورتحال دی دې وخت کې د سرو زرو حوالې سره مونږ سره په هر مارکیټ کې بدل ریټ چلیږي په پنډای کې بدل ریټ دی په کراچۍ کې بدل ریټ دی پېښور کې بیل ریټ دی تولا څه ته وایي 10 ګرام څه ته وایي یا 12 ګرام څه ته وایي یا دې کې دننه بیا یو 100 ماسې کم وي دا ټول صورتحال په دې باندې اوسه پورې مونږ کلیر نه یو یو عام کس ته پته نه لګي پوره دې دپاره ځان له یو ساینس پکار دی چې هغه ته پته لګي چې آخر د سرو صورتحال څه دی د سرو زرو ریټ څنګه روان دی او کم ریټ بیا کم ځای کې برابریږي د هغې قیمت څنګه پته لګي تا چې کوم سره واخلی اکثره بل دکان ته یو څه د هغه ریټ هلته بدل وي د هغه د سرو کوالټي بدله وي هغه سره زر بیا هلته کې هغسې کار نه کوي څنګه چې په یو ځای کې کار کوي نو د سرو دا ټوله کوالټي دا ټوله کوانټټي ټول صورتحال دا د یو عام کس په پویه کې نه راځي پېښور های کورټ کې دننه د حوالې سره کم ریټ دایر شوی دی دا ریټ دایر کړی دی نازش مظفر بیبي کم چې د وخت موږ سره ده نازش بیبي ډېره شکریه لږ هم پوهې کې په دې ریټ باندې چې ستاسو په دې کې بنیادي پلی څه ده السلام علیکم جی ډیره مهرباني تاسو دا یو ډیر امپورټنٹ ټاپک په دې خپل پروګرام کې واغستو اور د دې ضرورت د دې ریټ اصل کې دا و چې جی دا مونږه ډے ټو ډے بیسس باندې دا یو ډیر لوی کاروبار دی که غریب دی کمالدار دی په دې ریټ کې د هغه سره ډیر مضبوط تعلق دی که یو ځکه چې ګولډ تاسو وګورئ ډیر لوی مارکیټ دی او بل دا یو ایز ا کموډیټي هم یوز کیږي لکه دا څنګه خلک کور اخلي یا دغه اخلي چې په وخت ضرورت به پکار شي دی حساب کتاب لم خو د دې څه نظام سره ریګولیشنز نه او موږ په خپل هم دې شي نه ډېر زیات افیکټ شو دې کې ډېر زیاتې خبرې هم وي دې کې ما سره ډېر زیات جولرز زما ملګري دي هغه هم موږ سره دې کې پارټي شو چې هغه دا وویل چې دا سیستم زموږ پاکستان کې چې کوم سیستم روان دی او کوم انټرنیشنلی سیستم روان دی دواړه خپلو کې بالکل بدل دي لکه پاکستان کې چې کوم سیستم روان دی هغه پخه توله کچه توله هغه کې ګرامز فرق دی اوس توله سیستم اړو دنیا کې شته نه بس ګرامز او ملي ګرامز کې سیستم روان دی نو مونږ دا پلی اغست د ټولو کې لوی چې جی دا د ګرامز او ملي ګرام څنګه انټرنیشنل مارکیټ کې هلو میډم دا راته ووایه چې مونږ هم چې کله دا ریټس ګورو نو د پېښور صرافه بازار کې چې کم سلیټ لګېدلی دی په هغې باندې ریټ بدل وي او بیا یو بل لیکل وي 11.664 د هغې ریټ بدل وي دا څه طریقې کار دی دا لږې ماسې کمې لږې ماسې بره یا یو دکان کې چې مونږ را سره واخلو 15 تولې کالې واخلو هماغه 15 تولې کالې په بل دکان کې 15 تولې پوره نه وي دا څه وجوهات دي ګوره دا زمونږ خلکو ته اویرنس نشته دی باره کې دې دپاره زمونږ په ریټ کې یو ټولو کې لویه خبره چې زموږ یونیفارم پالیسي غوښتې ده دی نه چې پراپر دی په دکانونو کې دا ډسپلی وي چې جی دې ته کیرټس وایي
دا تاسو چې 15 تولې ګولډ لاله نو موږ تولې په حساب وایي. جی جی. اوس موږ دا ته تاسو نه کو چې دا سونه کیرټ دی، آیا دا 24 کیرټ دی، 23 دی، 22 دی، 21 دی، دا چې زو تر 8 کیرټ پورې حساب دی. هر ملک خپل کیرټ دی کنه. جی. هغه کې مکسینګ لکه سونه کیږي چې بالکل پیور وي، نو هغه کې بالکل مکسینګ نه وي. بالکل پیور څومره کیرټ وي؟ پیور وی 24 کیرټ. صحیح صحیح. مطلب دا چې 24 کیرٹ والا چې کم یو تولا عام خبرو کو اب بیل ریٹ کی وی او 18 کیرات پیریډ بدلی دا غي. بالکل اب بیلی خو اب تاسو ته وای جولر، اب تاسو ته پراپر لیکل درکې لکه پر رسیدو لیکي چې عمداغه رسید سبا یو سي هغه تاسو بیا په 24 خو نه خو چې دا 22 یا 21 کې درکې درته وی دا 18 کیرٹ دی. هغه د خپل رسیدو ذمہ داری نه اخلي، تاسو نه کټینګ کوي. میډم تاسو په دې ریټ کې یو سیستمز منشن کړو، زم په نه پوهیدم چې دا کم سیستم دی، لګم په دې پوهې کې چې دا کم سیستم دی کم چې پوره دنیا کې دی او یونیفارم دی که اخلي که خرڅي ارس پای کې برابر وي. او جی دا انټرنیشنل ګولډ مارکیټ یو خپل سیستم دی، ٹھیک ده جی. هغه د ټولو کې مخکې خو مونږ لا دا سیستم راوستل دي ګرامز او ملي ګرامز ته. توله سیستم ختمول دي. که توله کچا توله یا پکا توله دا 11.6 یا 7 چې تاسو تاسو کو یا 12 بس چې ګرامز کې وي نو بس ګرامز کې به خرڅيږي سره، چاهے ملي ګرامي کا ګرامي. اوس توله کې ډیر زیات لوی کنفیوژن دی. بل دا کیرټ چې کومي چې دا څنګه موږ له د ډایمنډ سرټیفیکیټ را ملاويږي، تاسو چې موږ له د سرو سرټیفیکیټ هم ملاويږي چې دې کې به دونه کاپر مکس شوی دی، دونه زنک ځکه مکسینګ کیږي، دا نه د چې نه کیږي، په دنیا کې کیږي. خو هغه کې لکه 12 قسمه دا میټلز ملاو کی نصرت جوړیږي، خو دا خپل کوانټیټیز دي او دا کیرټ سیستم هم پوره دنیا کې دی. خو اټ لیست په کاغذ باندې کلیر کټ او بهر ملکونو کې اویرنس دی. بل هال مارکینګ سیستم سره به زموږ د سرو کې غلا ختم شي. دا یو ویریفاید دا کوم سیستم دی د کیسوي؟ دا هال مارکینګ ورته وي. هال مارکینګ سیستم چې کوم دی هغه دا ویریفاید ګولډ دی، دا سټمپ شوی ګولډ دی، لکه چې کوم پیور فارم کې راځي او خپل یو کوالټي لري. نو هغه پوره دنیا کې هغه تاسو دلته اخلي که په امریکا کې اخلي او که په بل ځای کې اخلي. لکه موږ د خپل ګولډ چې یو سو بهر د هغه ویلیو نه وي، ځکه چې موږ ته هم معلوم نه چې د کې سونه مکسینګ دی. نو دا به چې موږ له دا سیستم په پاکستان کې راشي انټرنیشنل سیستم، نو دا سیستم چې د بیسس باندې چې موږ د خپل سره به موږ سره سرټیفیکیټ وي، هغه سره سره به موږ سرټیفیکیټ بهر وړو، نو چې په کم ریټ دلته مون خرڅو یا اخلو الته به بهر هم دی. لکه اوس دی وخت کې چې زه دغه لاړ شم صرافه بازار ته او الته یې مالا خختې او ریټ غونتې کې راکړي، دا وړه خخته دا 10 ګرام دا 5 ګرام دا، نو تاسو وایئ چې هغه ګرام سیستم ټیک دی، هغه خخته چې کم ریټ باندې دی خو په هغه ریټ به امریکا کې هم وي. خو که زه کالې اخلم، والی اخلم، نتکۍ اخلم، بنګړي اخلم، اب سیم ریټ کې نه نه جی. اب ځکه نه چې ای باندې ګوره پالیش شوی، میکینګ ای باندې ډیزاینینګ شوی، کارپی شوی، نو بالکل هغه کټینګ وکیږي. خو د هغه به یو ځل اغستو ټایم کې کټینګ وشي کنه، چې تاسو بیا خرڅوي نو بیا د څه شي کټینګ ټیک دی. 2% به پکې د لیبر ورکړي شي، 2% به پکې د سروس، 4% کټینګ دی شي. خو 16-20-25% کټینګ ډیر زیات دی. اته ټیک د خپل حساب سره چې کوم څونه کیرټ دی هغه حساب سره، خو چې زموږ عوام خو پوښي څه طریقې کار نشته چې لکه جولر خرڅي او ځکه اخلم او یا زه خرڅوم په، نو بس هر چا خپل مرزي ده، څه طریقې کار نشته چې دا بس موږ اخلو څنګه خرڅو، بس کما سره جولر دوکو کی. بل ګوره هر چا سره دکان کولاو پړې دي. زموږ په قانون کې دا چې دی صرف جولر بس خرڅي، زرګر جوړي، دلته خو زرګر هم دکان کولاو پړې دي، جولر هم دکان کولاو پړې دي. دوانو کې فرق څه دی؟ دوانو کې فرق څه دی؟ دغه جولر چې کمی کنه هغه خرڅولو والی، هغه جول ډیزاین کوي خرڅي، او زرګر چې کومي هغه جوړي ډیزاین کوي خو هغه سره د خرڅولو لایسنس نه وي. دې ډول سره بیا لایسنس وي. مطلب زرګر چې کوم دی هغه لیبر دی بیسیکلی، لیبر دی او جوړول کوي په ډیزاین کار کوي. خو دلته خو چې لیبر لګ دغه شنو ایم کوي، خو هغه سره د خرڅولو لایسنس نشته، خو اي خرڅایو. او دا ذمہواری چا څوک لایسنس ورکوي؟ دا لایسنس چې کوم دی دا زموږ انډستری چې کوم منیسټری ده، فیډرل لیول والا، فیډرل بیا لاندې نور راغلي دي. خو د شي باندې ورګور سټیټ بانک د شي کې انوالو دی، ٹھیک ده جی. ځکه چې د دې ثرو تعلق خو ډایرکټ اکانومي سره دی، د پیسو سره دی، زر سره دی. نو دا شی دی چې دا زمونږ د سټیټ بانک چې کوم دي دام دی، خو زمونږ پاکستان کې سټانډرډ اینڈ کوالټي کنټرول اتھارټي دا، هغه کې چرته د ثرو ذکر نشته. یو دونه غټ شی
او جی موږ انډیا سره په هر څه کې مقابله کوو او دا غي هم د قانونونو اوچت کې چې هغه خرڅولو والا رولز جوړ دي لکه میډم دا راته وایي چې مونږه تاسو کوم ذکر مو کومنټس لکه دا لګته ایکسپلین کې چې سروس چارجز او مزدوري آیا دا زمونږ یونیفارم دا یا دا هم یونیفارم نه ده؟ هر زرګر خپل خوخه ده چې څومره مزدوري اخلي او څومره سروس چارجز اخلي. بالکل جی دا اړو یونیفارم نه ده، د چا څه مرضي ده، لیبر چارجز کې چا څونه واغسته او دا یو خو نه ده کنه جی، دا پالیش بیلی، لیبر بیلی، چې کوم دا مزدوري سروس د جولر خپل چارجز بیلی، اخو صرف سره نه خرڅي یا خو خپل سروسز هم پتا سو خرڅي کنه جی. نو دا موږ سره د سلور قسمه شیزونه دی پکې اډ کی او اغستو ټایم کې هم دی موږ نه اخلي، زموږ دی سره دا هم کوېسچن دی چې لکه دا څه نه دی. بل دا د چې جی یو زمونږ وایي چې دې له قانون جوړ شي، ځکه سبا ما ته صدغو شي بل لیبارټریانې نشته، ما سره کم سره ما باندې خرڅ شو زه لاړ شم حکومتي طور باندې څه لږې پیسې ورکړم هلته ټیسټ کړم دا سره، نو ما ته ریزلټ راکړي یو پرنټ فارم کې چې دا دونه کیرټ دی، دا دونه مکسنګ دی پکې، نو چې دا دوکې دا کې به ختمې شي. که زما سره دوکه شوي زه لاړه شم کنزیومر کورټ ته، زه اوس کنزیومر کورټ ته لاړه شم، اما دوی ټیک د بي بي ستا خو مسله ده خو زه دا په کوم قانون لاندې راولم، دا زه په څه کې ونیسم. او تاسو میډم دې کې څوک پارټي کړي دي لکه دا ذمہواري د چا ده؟ آیا صوبایي ګورنمنټ دې کې انوالو دی یا فیډرل ګورنمنټ دی؟ کم ګورنمنټس پکې انوالو دي او کومې ادارې په دې کې انوالو دي؟ ګوره فیډرل ګورنمنټ تھرو مونږه لا اینڈ جسټس کړي، ځکه چې دوی به ولا پراپر قانون جوړي، ٹھیک ده جی، څه رولز نشته په ملک کې. بل انډستری د پروډکشن د هغې لاندې دا راځي، ځکه دا ګولډ یو ځان د انډستری ده. بل دا کامرس سره تعلق لري، نو کامرس هم پکې مونږ چولې دی، سټیټ بانک هم تاسو ته ووایي. بل دا څونه اسوسییشنز د جولرز چې کوم صرف د جولرز رایټ پروټیکټ کوي، د کنزیومرز نه د جولرز د هغې رایټ پروټیکټ کوي، هغې پکې مونږ چولې دي، هم د کراچۍ هم د پیښور. او دې کې ګورنمنټ چې کوم دی کې پی ګورنمنټ ډایرکټلی خو نه راځي، دا اصل کې فیډرل ایشو د فیډرل ګورنمنټ پکې موږ کړی، خو چې فیډرل ګورنمنټ یو پاور ډیلیګیټ کی کې پی ته، نو بیا خامخا نور صوبې هم دا په دې کارونه شروع کړي، خو چې فیډرل ګورنمنټ یو لا جوړ شي، یو بیسیک لا نشته. ها میډم ما لږ تاسو په دې باندې پوهې کړئ چې زموږ کتونکي دي دا خبره پښتو چینل دی، زیاتره خلک په کلو کې هم دا ګوري. یو عام غریب کس ځان له 1 روپۍ جمع کی او پیسې راغونډې کی او خپل بهر دکان مارکیټ ته لاړ شي، هلته د خپل بچی دپاره نیمه توله یا 1 توله کالی واخلي، او که هغه 1 توله کالی کې دننه د وعدې مطابق سره زر نشته دی، اوره چا ګریوان ته لاس اچوي، څوک به هغه له انصاف ورکوي؟ کومه اداره هغې دپاره ده؟ سر دې دپاره مونږ کنزیومر مینول غوښتی دی چې لکه دا کم کس دی اور اخلي که نه، نو د دوی حقوق پروټیکټ کولو له مونږ دې کې دا هم یو پلي ده چې لکه دا کم کسان اخلي د هغې او دا جولر کم سره خرڅوي، د دوی په منځ کې چې کم تعلق که دوی سره دوکه وشي نو دوی به څه کوي؟ نو هغې دپاره مونږ قانون غوښتی دی، مونږ یې داسې کتابچه جوړه شي چې ما سره دوکه وشوم زه چېرته لاړ شم، که هغه فراډ ته لاړ شم. لکه دې وخت کې مونږ سره لکه پاکستان جوړ شوی تقریبا دغه 80 کاله وشو، مونږ سره اوسه پورې سیسټم نشته. جولرز دپاره جولري دپاره د دې بزنس له یو قانون نشته، ځکه خو مونږ دې له دلته راغلي وو چې لکه دا دونه لوی بزنس دی، لکه دې خو غریب مالدار هر قسم زه یم چې هغه دغه کول نه، خو چې د ورځې که 250 روپۍ هم ګټي که نه لیبر نه کم چې هسې 250 روپۍ هغه به هم وایي چې زه خپلې لور له یا زوی له څه نیمه توله، نو لکه دا یو داسې شی ده چې دا یو مونږ بالکل زموږ کلچر سره. نو میډم دا بیا ریګولیټ کوي څوک؟ لکه دا سرو دا ریټ تعین کم باډي کوي او هغه باډي بیا په دې کې څومره ذمہواره ده؟ بالکل دا یو تاسو ډېر ښه کوېسچن وګورئ، دا ریټ بیسیکلی بهر نه راځي، خو دوی څه چل کوي چې کراچۍ کې کسان ناسي ادا مینیپولیټ کوي. څنګه دا تاسو 11.6 خبره وکړه کچا توله، پکا توله صرف په پورا پاکستان کې تاسو په خبر کې ملاویږي، خو دلته هم خلک وکړي څه ناسه کوي. تاسو به اکثر دل جمله کراچۍ نه ډیزاین جوړ او جی بالکل، نو کراچۍ والا خو دونه ښه نه دي چې موږ له پورا ځان صوبې له بیل کوي او موږ له پوره جوړوي، زموږ چې کوم دلته کاریګر دي هغوی به جوړوي، خو د هغه ځای نه راځي. نو خبره دا ده چې دا ریټ چې کوم دی دا منځ کې تاسو په انټرنیټ وګورئ بیا ریټ کوي. نه نو دا راته ووایه میډم دا پېښور آیا څه بله دنیا کې دی چې پورا پاکستان کې دننه 11.66 ګرام چلیږي او پېښور کې پورا 12 ګرام چلیږي؟ دا لکه پېښور ولې ځان له یونیک دی؟ سر دا یونیک زه خو به دا ووایم چې د دې جولرز چې کم دي نو هغوی بس انټرنیشنلي مارکیټ سره به ګرامز هغوی کې به کول غواړي، شاید دا وجه ده. او باقي ملک یې نه ښیي؟
باقي ملک نه باقي ملک وای نه غواړي ځکه چې ګوره دا خو د جولرز باره کې ډېرې خبرې مشهور دي چې سره هغوی هر دینه وهي نو دا یو 3 ګرامه سره د پاره لکه د یو غریب سړي محنت یا هغه 3 ګرام هم نه دي اشاریه 3 ګرام راځي 3.3 ګرام نو دا خو څه لږې پیسې نه دي که نه دي تقریبا ته توله کې دننه 8000 9000 سم فرق راځي دغه حساب کتاب کې راځي ډېر فرق راځي او یو څوک خو دا نه جوړي 10-12 تولې لکه ایله هغه میکینګ دی کې ډېر زیات تغذي یو یونیفارم پالیسی ښه میډم تاسو کې یو بله خبره تاسو کومه خبره کوی لګی یو خو دی کې ټیک ته کنزیومر سایډ دی چې زه لاړم تاسو لاړی مونږ سره واغشتل یو منځ کې جولر راغی یا هغې کې دننه چې کوم زرګر دی هغه راغی دی کې لیبر هم ډېر زیات وي چې کوم لیبر مخې ته نه راځي لکه هغه جولر سره کار کوي او هغه له مزدوري کوي آیا هغه ته د هغه مزدورۍ حق ملاویږي هغه به کم ځای ته ځي چېرته به چې د هغه رایټس هم په دې کې دننه سیکیوري بالکل جی زمونږ په دې پټیشن کې دغه شی هم کور شوی دی چې لکه یو ریټ فکس شي چې د دونه ډیزاین یا د داسې ډیزاین شی چې کمی یا دونه تولې نو هغې لیبر بدای چې د دې نه بره ځي نو لیبر به لکه فکس چارجز د سټ شي لیبر لوم اکارډینګ آن لکه چې څنګه څونه تولې دي یا څونه ماشي دي یا څنګه هم د هغې کار دی خو چې فکس شي نو چې هغې ته خو هم پتې موږ دونه کار کړی نو زموږ پکې دونه جوړېږي نو جولر له خپل ریټ اخیستی شي او دې نه پس دا چاته نوټس جاری شوی هم دی یا صرف ریټ دایر شوی دی نوټس چې کوم دی ټولو زموږ چې کوم 12 پارټیانې دي که نه منسټریانو ته او سټیټ بینک ته او اسوسیشنز چې څونه دي دا جولر اسوسیشن رائټ پروټیکټ کول ټولو ته شوی دی چا پېښور تاریخ خو نشته که نه په دې کې تاریخ په دې کې نه ځکه چې دې کې اسلام آباد کراچۍ دی نو دې کې تاریخ نه ملاویږي ای وجه دی چې خامخا نوټسز فلو کې ټایم لګي کورټ خپل ډیکورم یې مطابق دا هر څه پروسیجر کیږي ډېره شکریہ نازش مظفر بی بی ایڈوکیټ پېښور های کورټ او څنګه یې ذکر وکړو چې 12 پارټیانې دي هغې کې منسټریز هم انوالو دي د دې اسوسیشنز هم انوالو دي هغوی ته مونږ وینا کړې ده چې مونږ ته تاسو وینا وکړئ چې طریقې کار څه دی یونیفارم ولې نه دی او که نه دی څوک به یونیفارم کوي طریقې کار به څه وي چې خلک ونه لوټلی شي لکه یو کس دومره په غریبۍ کې دننه پیسې راغونډي کړي او بیا خپل د بچی واده لپاره خپل د خور واده لپاره هغه دغه کالي جوړوي او بیا هغې کې مونږ سره 2 نمبري کېږي نو دا یو انتهایی مهم ایشو ده مهم ټاپک دی چې په دې باندې هغوی ریټ کړی دی یو خو دا چې دا ریټ اوس سر ته رسول دي او بل بیا چې دغه 6 کاله تیر شو مونږ ته اندازه نه وه چې څنګه دا زرګر مونږ لوټي لګیا دی پېښور کې بیل ریټ دی په کوهاټ کې بیل دی په مردان کې بیل دی او په کراچۍ کې بیل دی عجیبه نظام دی چې ملک یو دی آئین یو دی مشر یو دی طریقه کار یو دی نو بیا دې خوا ولې د هر چا خپل دکان دی یو وړه شان دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کړی وایو غټ اختر روانو او شادمانې شروع شوې خلک ډېر خوشحاله وو چې IMF سره ډیل وشو او دا ډیل ډېر زیات ضروري و مونږ هم ډېر خوشحاله وو چې جی حکومت وایي مشران وایي نو خامخا ډېره فایده به کوي بیا هغې نه پس یو خبر مخې ته راغی چې سعودي عرب مونږ له $2 ارب راکړی بیا هغې نه پس خبر راغی چې متحده عرب امارات مونږ له $1 ارب راکړی بیا د IMF $1.2 ارب هم مونږ ته ملو شوې بیا خبر راغی چې $66 کروڑ قرضه وه د چین هغه رولور شوه نو ډالر یې بلا شی پاکستان ته روانې دي خو بل خواته روپۍ اډو کنټرول کیږي نه او نن کم چې آفیشیل ریټ دی $284 د ډالر هغه ریټ په پېښور کې $305 چلیده لږ ساعت اول چې موږ تپوس وکړو نو نن پېښور کې ډالر په $305 باندې ملاوېده ډالر ولې نه کنټرول کیږي آیا څه ټیکنیکل مسله ده د مونږه حکومت سایډ ته څه پرابلم دی یا اوسه پورې خلکو کې همدغه یره ده چې ډالر به بره خیږي او چې کوم دا اوازه ده چې دا به 350 کراس کوي څومره حقیقت دی په دې به خبره کوو ډاکټر وقار حسین صاحب موږ سره موجود دی سر ډېره شکریه سر همدغه سوال $4.5 ارب رالی په دغه 2 هفتو کې دننه بیا هم روپۍ نه کنټرول کیږي روپۍ هم بالکل راغورځېږي لګیا ده وجه څه ده مونږه رابطه منقطع شوه دوباره کوشش کوو ډاکټر وقار صاحب سره چې هغوی لږ مونږ په دې باندې خبر کړي همدغه سوال ذهن کې راځي چې
ولې دومره تیزی سره دا ډالر راغورځېږي روپۍ راغورځېږي ډالر ولې نه کنټرول کېږي کله خبر راشي نو 4 روپۍ 15 روپۍ موږ په یې ډېر خوشحاله شو خو چې کله ډالر خیږي نو بیا 4-15 روپۍ نه خیږي هغه بیا 10 او 20 روپۍ خیږي او څنګه ما ذکر وکړ چې نن 284 روپۍ آفیشیل ریټ دی خو پېښور په مارکیټ کې 305 روپۍ باندې په ډالر ملاوېده دا دومره غټ ګیپ تقریبا 21 روپو ګیپ د پېښور په مارکیټ کې دی دومره زیات فرق ولې دی په دې به خبره کوو یو ځل بیا ډاکټر وقار صاحب موږ سره دی ډاکټر صاحب لږم خبر کې ډالر خو بار نه را روان دي خو روپۍ نه کنټرول کېږي او جی نو دا خو په ژرنده خو جي لکه تاسو پښتو متل دی که نه چې ژرندې د سوال په اوبو نه چلېږي که نه جی نو دا خو د سوال اوبه دي او بیا خو دا قرض دی نو او لکه دې جولای کې موږ له $1.8 بلین قرضه ورکړو او جی نو دې کال کې تقریبا $9 بلین موږ له قرضه ورکول دي او د هغې که لکه یا موږ کې ایډمیشنز ته پته یو یا چې کوم دی چې څوک دی کرنسۍ کې ډیلینګ کوي یا دې سره لین دین وي انټرنیشنل ټریډ کې انوالو وي نو یا د هغې ته پته نو هغې کې دې ته پته چې دا څومره موږ سره ډالري دي او دې وخت کې په هغې باندې زمونږ بیا کال ډراپ شو دوباره رابطه کوو ډاکټر وقار حسین صاحب سره چې هغوی یو خو دا چې ډالر نه دی ډالر سره تړلی هر یو شیز دی زمونږ ټریولینګ کاسټ ټول هر څه دغه فیول سره لینک دي فیول هغوی ریټ راوغورځو دا یې ولې راوغورځو دا هم خبره ده IMF پریشر یې مونږ نه اخلو ولې به نه اخلی قرضه ته اخلی پریشر نه اخلی څه خو به کول غواړي الیکشن طرف ته روان دي دا تقریبا 20 ورځې پاتې دي حکومت سره د خپل ټینیور 20 ورځې پس به دا حکومت کیدی شي نه وي یا یو ورځ دوه کوي نور ایساره کړی بله خبره ده خو کم صورتحال دی د ډالر او د روپو په منځ چې کوم یو ریټ فرق دی هغه ډېر زیات فرق کوي لګیا دی بل خوا ته دا خبرې هم روانې دي چې پاکستان ډاکټر وقار صاحب یو څه ډاکټر صاحب ټیک ته ډالر خو نه کنټرول کیږي خو دا ډالر چې کوم بالکل ان کنټرول روان دی یو پیرالل مارکیټ جوړ شو چې آفیشیل ریټ 284 دی او پېښور کې 305 ملاویږي دا ګرانۍ ته څومره وده ورکوي دا خو جی لکه ډالر بنئ نو په یا خو چې کم خلکو سره په لکه یا په 280 ملاویږي یا دا په 200 یا په 200 مخکې جی جی نو کم شي چې بل کما تاسو ته مخکې زما خیال یو ایکسپلین کړی و دا چې بار ملک کې یو شیز په ډالر باندې نو تاسو به دا یو ډالر شیز ورکو اغشتو د پاره به تاسو 200 روپے پاکستانی ورکو او اوس چې دا په 305 شو نو تاسو هغه د بار ملک په دغه سیس قیمت اوسم یو ډالر او تاسو هغه یو ډالر سیز اغشتو د پاره به 305 روپے ورکو او نو د دې وجې نه هغه سیس چې مخکې په 200 ملاوېدو اوس په 300 ملاوېږي نو دغسې او دې کې ډېر زیات لکه زموږ په امپورټس کې تقریبا 15,000 د پاسه سیزونه شامل دي نو دغه 15,000 کې چې کوم دي نو بلا کنزیومر ګوډز هم دي نو هغه کنزیومر ګوډز چې کوم دي د هغې خو ډایرکټ امپیکټ دی چې د هغې پرایس به زیاتېږي او چې کوم امپورټډ لکه نور چې کارخانو والا کوم ګوډز هغې امپورټ کوي نو د هغې ایشو دا چې لکه یا خو به هغې په دغه پرایس باندې هغه چې امپورټ کړي را مټیریل یا مشینري نو خو زیاتره را مټیریل بار نه راځي نو هغه خو به د هغې کاسټ اف پروډکشن به زیاتېږي نو د هغې قیمت هم زیاتېږي او یا که هغې په دغې قیمت باندې په نه بار نه امپورټ کوي نو بیا به د هغې پروډکشن دلته لوکل به سټاپ کېږي نو د هغې سیز شارټېج به راځي نو د هغې قیمتونه به نور هم زیاتېږي او داسې نور هم پینک کریټ شي دې سره افراتفري ډېره زیاته جوړېږي لکه آیم سوري ټو سې ماله پته نشته په ټي وي باندې دا ویل پکار دي که نه خو خبر داسې دی چې لکه اکچولی چې کوم دی مونږه ډیفالټ شوي یو او د هغې چې کوم اثرات دي هغه همدغه یي چې خلکو قوت خرید خلکو ختم شي او د خلکو په ملک په اکانومي باندې اعتبار ختم شي دا ټول سیزونه لګیا دي روان دي نو ټیکنیکلی دی د بچکولو کوشش کوي خو اکچولی چې کوم دی نو هغه زموږ ریسورسز دومره نشته لکه ما تاسو ته چې $9 بلین خو به صرف مونږ قرضه ورکوو څه کال نو دغه دومره $9 بلین خو مونږ سره ټول چې کوم دی نه دی وخت زموږ سټرنث دی نو دې کې د امپورټ لپاره به چېرته نه پیسې راځي ډاکټر صاحب تاسو کوم خبره کوي لګیا چې بهر هر څه ګران دي او موږ امپورټ کوو امپورټ موږ ته ګرانه پروزي زمونږ دا امپورټ بل ولې نه کنټرول کیږي آیا موږ خپل لوکل مارکیټ دومره مضبوط نه لري چې خپل ضرورت پوره کړي موږ به خامخا هم بهر نه امپورټ کوو یا بهر څه ډېر خاص چیز ملاویږي چې هغې نه بغیر زمونږ دننه مارکیټ سټرینتن کېدی نه شي ها سرجي خبر داسې ده چې تاسو په دې 13 کالو کې کاسټ اف پروډکشن زموږ دومره زیات شو لکه دلته کار سیزونه به دلته به جوړېږي که نه نو د عام ضرورت سیزونه خو تاسو دلته جوړولی شئ نو هغه ځکه نشي جوړېدی چې دلته زموږ بجلي دومره ډېره زیاته ګرانه شوې ده چې په دې بجلۍ باندې لکه اوس تقریبا د عام یو کور دپاره هغې تقریبا $48
روپیز پر یونټ دغه کاست دی. نو د کارخانې لپاره په تاسو باندې تاسو ایر کنډیشن چلولي او تاسو 400 یا 1500 یونټ خرچ شي یا 600 تاسو بیا خپل ویلو ګوري هغه په ټوټل یونټ ډیوایډ کړئ تاسو به بالکل دا پتول کې چې کم از کم د ماته 75 روپے یونټ پرې وته دي. نو په دې هایر کاست اف پروډکشن باندې په دې بجلی په زیاتی باندې چې د نو دا چې څومره دغه قیمت زیات شوی دی په دې پروډکشن نه کیږي. نو اسی چې دلته لکه تاسو جوړ کړئ او هغه خلکو ته په 100 روپے ملاوي نو بار کې تا هغه په 80 روپے یا په 20 ملاوي نو خلک بیا بار نه امپورټ کوي چې دا خو دلته ځکه چې د یو بزنسمن کار نور څه دی هغه چې چرته سي زرزان وي هغه ته اخلي او چې چرته ګران خرڅيږي الته وروړي دا د بزنس چې کوم دي بنیادی اصول یو په دې باندې هغه کار فرمایي. نو دغه شیزونه چې کوم دي لکه زموږ لوکل پروډکشن وده ونه کړه دوی د ټول نه غټه مسله چې کوم ده کنه هغه د 13 کالو 30 کالو راسي او په 13 کالو دا کومه طرحه غري چې دلته روانه ده نو هغه کنټرول کیږي نه هغه مسلسل جاتیږي او د 13 کالو کې موږ په هغه باندې کنټرول را نه وسته شو. نو هغه بزنس چې کوم دی ګوره بزنسمن چې کوم دی هغه د انوایرنمنت یا چې کوم پروډوسر دی هغه چې کوم حالات یقیني سرټینټی کې هغه کار کوي چې دومره انسرټن کنډیشنز دی پولیټیکل انسټیبিলিټی دا او چې کوم دی نو د خو ترهګری دا دی خو چې کوم دی نو لکه بتخوري رو لګیا د زیاتیږي چې دی نو ورسره بیروزګاری زیاتیږي دا ټول څه چې زیاتیږي نو دا ټول کمپاوند شي او هغه اخر کې دا غي رزلټ دار وي چې زموږ لوکل پروډکشن کافي کم شوی دی ځکه تاسو ګورئ په 13 کال کې زموږ مینوفیکچرینګ سېکټر چې دی لارج سکیل مینوفیکچرینګ چې کوم دی هغه 8% چې کوم دی هغه ورسېد کاټن پروډکشن لاړو کم شو لکه هر یو سیس نو چې تاسو لکه یو نیم اټ نو دغه پروډکشن په لاندې باندې سر مونږه اوس الیکشن ته هم روان یو حکومت دې دغه شل یا یو شرزه پاتې دي څومره ګران دي دغه شل یو شرزه حکومت د پاره تیرول یاره بس هغه خو چې کوم ګران ورغان دي خو ځانو ګوري هغه خو صرف هغه پولیټیکل دغه خپل ځان لپاره بچی چې یاره بس موږ پسنه سره طریقو د دې دا د خپل غاړه کې دا ډول په خپل اچولې دي نو اوس ولا غول نو ورزي او د کوزول هم نشي نو دغه چې دی نو دی باندې هیڅ لکه کنټرول نه راځي. لاست ټایم نو دی چې لکه دی هغه نواز شریف صاحب چې کله ډیسکوالیفاید شو نو هغه بیا چونکې اکچوال ګورنمنت داسې ونه لکه نو هغه کوم دی چې دی کافي ناکامیاب شو وو هغه زموږ ریزرو د ایکسپورټس یو نو هغه د 15 ارب ډالر نه 10 ارب ډالر نو هغه کم شو وو دی نو بیا غو سچويشن شو هر ځل کې د حکومت ختمي چې زموږ ایکسپورټس زموږ ریزروز دا ډېر په ډیکلاین باندې لاړ شي. نو د پی ام ال ان تاسو درېوانه ادوار چې وګورئ د دې نو چې 99 کې د حکومت ختم شو نو هغه وخت 12 بلین ډالر او چې د حکومت ختمېدو نو 400 مليون تر راغله هغه ځکه چې پیلی ټیکسي کې ډېر زیات انویسټمنټ کړو هغه ټول پیسې ال تاغي کې تللی ډېر بیا ما کارو شو تیر ځل په 2018 کې چې حکومت ختمېدو نو هغه وخت چې کم دی نو 9 بلین ډالر تر راغورځېدل اوس چې کم دی نو خو بالکل کیسه خراب شو. نو ریزروز او ایکسپورټس کوم دی نو دا ریزرو چې کوم دی نو د هغې د وجې خلک ایکسپورټ زیاتېږي او پروډکشن زیات کېږي او د خلکو یقین وي زیات او چې کله ډالر یې نیسي تاسو ملک نو لکه تاسو خپل کمپیریزن کې وګورئ دوه ملکونه انډیا او بنګلادیش نو یو سره 50 ارب ډالر دي یو سره 600 ارب ډالر دي موږ سره چې کوم دی نو موږ د 1 بلین ډالر دپاره چې کوم دی د انویسټ دومره زیاتې چې کوم دی نو مینتونه کوو موږ ته هغه ډېر په تکلیف لګیا دی میلاو شو او زموږ د دې د کدي لوکو ته انورډ لوکینګ وی کنه او لږ انټرنل د سیاست نه زیات په اکانومي باندې کنسنټریټ کړی نو موږ به دا 1 بلین ډالر چې کوم لاس وکړو په ایکسپورټس کې او په ریمیټنسز کې دي صرف ریمیټنسز زموږ 4 بلین ډالر کم شو دا یو 10 ارب ډالر نه هغه را لومږه 20 ارب ډالر 33 ارب ډالر ته ختلی وغه 27 زموږ هغه کم شنو 8 بلین ډالر کوم دلته نقصان بالکل یو غټ نقصان دی شو ډاکټر وقار صاحب تاسو موږ ټایم راکو څنګه ذکر وکړو چې ټیک ته نور مسه واکوا که نشه سیوا کول چې کم شته هغه مکم وا زمونږه الریډي چې کم ډالر انفلکس هو اکم شوی دی تقریبا یو کال کې 8 ارب ډالر زمونږه چې کم راتللو ریمیټنسز په مت کې ایکسپورټ په مت کې کم شوی دی ساجيبه غونډه پالیسی دا خو شل رزي دي ګورو چې شل رزي پس بیا نگران ګورنمنت سره کوي او نوې حکومت ته حواله سره سره پالیسی وروړي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړه د الله پامان.